الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ ربی زدنی علما۔ جیسا کہ آج سندھی کی کلاس کا سمر پیک کا ہم کچھ ٹاپکس کور کریں گے، آئیے ان ٹاپکس کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس طرح سندھی میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، سلائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھی میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے سندھی میں ان سوالات کو پڑھیں گے، اس کے بعد ان جوابات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ان سوالات اور جوابات کو سمجھیں گے۔ جس طرح حصہ الف میں دیا گیا ہے، سندھی میں اس کو پڑھیں گے حصو الف۔ اس کے بعد جس طرح گھڑ چنڈائتا سوال گزرل 5 سالن ماں، یعنی گزرے ہوئے 5 سالوں میں سے امپورٹنٹ سوالات، گزرے ہوئے 5 سالوں میں سے امپورٹنٹ سوالات، گھڑن چنڈائتا سوال گزرل 5 سالن ماں۔ حصو بے کا یہ حصہ ہے مختصر سوال اور جواب، یعنی حصو بے مختصر سوال ऐं جواب۔ سوال نمبر 1 ہے جس میں سوال ہے پان سگورن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی برادری بابت کہڑو ارشاد فرمایو۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آپ اس سندھی میں نے جو پڑھا سندھی میں، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پان سگورن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی برادری بابت کیڑو ارشاد فرمایو، یعنی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی برادری کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ تو آئیے اس کا جواب سندھی میں سمجھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پان سگورن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی برادری بابت ہی ارشاد فرمایو त पाण में अखुवत ऐं भाइपी सां रहो, छो त हिकु मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे। یعنی اس کو سمجھنے کے لیے پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی برادری بابت، یعنی بابت کہتے ہیں کہ متعلق، حضور آقا علیہ السلام نے اسلامی برادری کے متعلق جو ارشاد فرمایا، بابت ہی ارشاد فرمایو، یعنی کہ متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ त पाण में अखुवत ऐं भाइपी، یعنی آپس میں، پان میں مطلب آپس میں، اخوت اور بھائیپی یعنی اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ، ساں رہو یعنی کے ساتھ رہو، چھوت کیونکہ، چھوت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آئیے اس سوال کو اب پھر سے پڑھتے ہیں، لفظ بلفظ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس جواب میں جتنے سندھی الفاظ ہیں ان کا کیا معنی ہیں۔ اب جواب کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ پان سگورن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی برادری بابت ہی ارشاد فرمایو त पाण में अखुवत ऐं भाइपी सां रहो, छो त हिकु मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे۔
اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سب سے پہلے سوال کو سمجھیں گے۔ سوال کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے سندھی میں پڑھیں گے۔ سوال ہے کہ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن ज़ालनि भाइरनि यतीमनि ऐं मिसकीननि वास्ते कहिड़ियूं नसीहतूं करणु फरमायो। یعنی سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں، بچوں، ذالن کہتے ہیں بیویوں کو، بارن یعنی بچوں، یتیمن یعنی یتیم، اور مسکینن واسطے یعنی مسکینوں کے لیے، واسطے مطلب کے لیے، کیڑیوں نصیحتوں کرن فرمایوں، ان کے لیے کون سی نصیحتیں فرمائی، یعنی کیڑیوں نصیحتوں، کیڑیوں مطلب کون سی، کرن فرمایوں فرمایا۔ اب سوال آپ کو غالباً سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ज़ालनि بارن یتیمن ऐं مسکینن واسطے کیڑیوں نصیحتوں کرن فرمایوں۔ اب آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں سندھی میں، پھر میں آپ کو جو جواب ہے وہ سندھی میں لفظ بلفظ سمجھاؤں گا۔ جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن ज़ालनि जे लाइ ही नसीहत फरमाई त उन्हनि जा तमामु हुक़ूक़ अदा कया वञनि, ॿारनि सां शफ़क़त करण जी नसीहत कई, यतीमनि जा हुक़ूक़ तल्फ़ न कया वञनि, मिसकीननि जा हुक़ूक़ मुकम्मल अदा कया वञनि۔ اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے بلفظ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے جواب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ज़ालनि जे लाइ ही नसीहत فرمائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے لیے یہ نصیحت فرمائی تو انہن جو تمام حقوق ادا کیا ونن، یعنی ان کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، کیا ونن مطلب کیے جائیں۔ بارن سا شفقت کرن کی نصیحت کئی، اس کا کیا معنی ہے، یعنی بچوں کے ساتھ شفقت برتنے کی نصیحت کی گئی۔ اچھا، اب یتیموں کے بارے میں کیا سمجھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سندھی میں کیا لکھا ہے، یتیمن جا حقوق تلف نہ کیا ونن، یعنی یتیموں کے حقوق تلف نہ کیے جائیں۔ اس کے بعد مسکینوں کے بارے میں فرمایا، یعنی سندھی میں لکھا ہے کہ مسکینن جا حقوق مکمل ادا کیا ونن، یعنی مسکینوں کے تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ آئیے اب مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 3 ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار سندھی میں۔ سوال نمبر ہے کہ ہن حج کے حجت الوداع چھو تھو سجو ونجے، یعنی اس حج کو حجت الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ چھو تھو سجو ونجے کا کیا مطلب ہے؟ چھو تھو سجو ونجے کیوں کہا جاتا ہے؟ ان حج کے حجت الوداع چھو تھو سجو ونجے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ حجت الوداع کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کا جواب غور کرتے ہیں سندھی میں کہ اس کا جواب کیا لکھا ہے سندھی میں۔ ہن حج کے حجت الوداع ان کرے تھو سجو ونجے چھو جو ان میں آخری خطبو بدھایو ویو، یعنی اس حج کو، ہن حج کے اس حج کو حجت الوداع ان کرے تو سجو ونجے، یعنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آخری خطبہ ادا کیا گیا، چھو جو ان میں آخری خطبو بدھایو ویو۔ آئیے اب سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتحاد ماں کیڑا فائدہ ہے؟ یہ تو بہت سمپل سا ہے کہ اتحاد میں سے کون سے فائدے ہیں، یعنی اب آپ کو ان سوال، سب سے پہلے جواب جاننے سے پہلے آپ سوال کے مطلب کو سمجھیں۔ سندھی میں لفظ بلفظ جب معنی آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ یقیناً سوال کو سمجھ لیں گے، تو جواب آپ کے لیے لکھنا یا بتانا بہت آسان ہوگا۔ جس طرح اب اس کا کیا جواب، اتحاد ماں کیڑا فائدہ ہے، یعنی اتحاد میں سے کون سے فائدے ہیں؟ اب اس کا جواب اتحاد ماں ہیٹھ ڈنل فائدہ آہن، یعنی ہیٹھ ڈنل مطلب جو نیچے بیان کیے گئے ہیں۔ اتحاد ماں ہیٹھ ڈنل فائدہ آہن، اتحاد ماں ہیٹھ ڈنل فائدہ آہن، کیڑا کیڑا یعنی کون کون سے؟
नंबर 1, इत्तिहाद में बरकत आहे। तो बहुत सिंपल है, इत्तिहाद में बरकत आहे यानी इत्तिहाद में बरकत है। नंबर 2, इत्तिहाद सां कौम कामयाब थींदी आहे यानी मुत्तहिद रहने से कौमें कामयाब होती हैं। आपस में इत्तिहाद से कौमें कामयाब होती हैं। यानी अगर मैं एक सिंधी में एक इडियम पेश कर दूँ, यानी जैसे बत 12 यानी 2 जो होते हैं वो 12 के बराबर हैं। ये मिसाल इसी पे लागू होती है कि इत्तिहाद में बरकत है, इत्तिहाद में कामयाबी और मजबूती है। अच्छा, अब सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं। यकीन महकम छाके थो सॾिजे, यानी यकीन महकम किसको कहा जाता है? यकीन महकम छाके थो सॾिजे। सवाल का जवाब है कि सबसे पहले सवाल समझ लिया आपने, अब जवाब की तरफ। यकीन महकम कामिल यकीन खे थो सॾिजे, यानी कामिल यकीन छा आहे? अल्लाह पाक ते कामिल यकीन आणण यकीन महकम थो सॾराए, यानी यकीन महकम कामिल यकीन खे थो सॾिजे। यकीन महकम कामिल यकीन को कहा जाता है, खे थो सॾिजे, सॾिजे मतलब कहा जाता है। और अल्लाह पाक ते मुकम्मल ईमान आणण यकीन महकम आहे, यानी अल्लाह पाक पर मुकम्मल ईमान लाना यकीन महकम है। अल्लाह पाक ते मुकम्मल ईमान आणण यकीन महकम आहे। उम्मीद है ये सवाल भी आपको बलफ्ज़ और मायने के साथ समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 10 है, मैंने आपको पहले भी बयान किया कि सबसे पहले आप सवाल को समझें, सवाल के मायने को समझें, उसके सिंधी के मायने को समझें, उसके बाद आप जवाब आराम से अख़ज़ कर सकते हैं। अब जैसे सवाल है कि सवाल नंबर 10, इत्तिहाद न हुअण करे क़ौम खे कहिड़ो नुक़सान थींदो, यानी इत्तिहाद न होने की वजह से कौम को कौन सा नुकसान होगा। अब इसका जवाब देख लेते हैं। इत्तिहाद न होने करे कौम में इंतशार पैदा थींदो आहे, यानी इत्तिहाद न होने के न होने करे क्या मतलब है कि न होने की वजह से कौमों में इंतशार पैदा होता है, यानी कौमें मुंतशिर हो जाती हैं। इंतशार पैदा थींदो आहे यानी उन में कौमन में इंतशार पैदा थींदो आहे। इत्तिहाद न हूंदो आहे त हर कंहिंजी हिकिड़ी पंहिंजी सलाह हूंदी आहे, हर कंहिंजी हिकिड़ी पंहिंजी सोच हूंदी आहे। उहो हिकिड़े जेको आहे हिकिड़े पंहिंजे पॉइंट ऑफ एजेंडा ते न हूंदा आहिनि, मुत्तहिद न हूंदा आहिनि, इन करे उन्हनि में इंतशार पैदा थींदो आहे। अलॻि अलॻि स्कूल ऑफ थॉट्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जी सोच अलॻि अलॻि हूंदी आहे, इन करे उन्हनि में इंतशार पैदा थींदो आहे। सो इत्तिहाद न हुअण करे क़ौम में इंतशार पैदा थींदो आहे ऐं और हर हिकमत अमली नाकाम थी वेंदी आहे। जॾहिं कंहिं कौम में इत्तिहाद न होता है, यानी जब किसी कौम में इत्तिहाद नहीं होता तो भले जितने भी बड़े उनके हिकमत रखने वाले लोग होते हैं उनकी हिकमत अमलियाँ नाकाम हो जाती हैं, यानी उन्हनि जूं हिकमत अमलियूं नाकाम थी वेंदियूं आहिनि। छो जो उन्हनि में इत्तिहाद ना है, मतलब तो उन लोगों में इत्तिहाद नहीं है। उम्मीद है करता हूँ कि ये सवाल अच्छा समझ आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तंजीम छो ज़रूरी है, यानी तंजीम क्यों ज़रूरी है। अब इसके जवाब देखते हैं। तंजीम साजी इन करे ज़रूरी है, तंजीम साजी इसलिए ज़रूरी है। अब मैं लाइन टू लाइन आपको सिंधी में समझाता जाता हूँ। तंजीम साजी इन करे ज़रूरी है, इसका उर्दू है कि तंजीम साजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छो जो इन सां हर कम मुनहज़म तरीक़े सां अदा थींदो आहे। छो जो इससे हर काम एक मुनहज़म तरीक़े से अदा होता है, यानी मुनहज़म तरीक़े से अदा थींदो आहे, मुनज़म तरीक़े से अदा होता है ऐं हर हिसाब सां तसलसल बरक़रार रहंदो आहे और हर हिसाब से तसलसल बरक़रार रहता है। अब आपने ये समझ लिया, यानी अब तंजीम साजी क्यों ज़रूरी है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको इसका मतलब क्या है। अब मैं थोड़ा सिंधी में समझाऊंगा, आप ज़रूर उसको कैच करेंगे और समझेंगे, क्योंकि मैं जवाब के रिलेटेड ही आपको सिंधी में बयान जब तक नहीं करूँगा, कन्वर्सेशन नहीं करूँगा, आप सिंधी सही से नहीं सीख सकते। इसलिए मैं आपके साथ कन्वर्सेशन अभी सिंधी में रखूँगा। यानी तंजीम इसलिए इन करे ज़रूरी है छो जो इन सां मुनज़म तरीक़े सां असां कमु अदा कंदा आहियूं। यानी हिकिड़े बहितरीन अंदाज़ में, अगर हिकिड़े तंज़ीमी अंदाज़ में कंहिं कम खे अदा कयो वेंदो, कंहिं टास्क खे पूरो कयो वेंदो,
तो उहो तसलसल सां ऐं कामयाबी सां मुकम्मल थींदो, यानी वो तसलसल और कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखिए सिंध के बारे में एक सवाल आया कि सिंध जी सकाफ़त जी अहम सूखड़ी कहिड़ी आहे। सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल का मरकज़ी जो लफ्ज़ है उसके बारे में बताऊं कि सूखड़ी मतलब तोहफ़ो, गिफ्ट। सूखड़ी का क्या मतलब है? तोहफ़ो। अब आप बताएं, अब आपको पता होना चाहिए कि सिंध की सकाफ़त का सबसे अहम जो है वो तोहफ़ा क्या होता है, उसको कहते हैं अजरक। अब सिंध जी सकाफ़त जो जी अहम सूखड़ी अजरक आहे, यानी सिंध की सकाफ़त का अहम तोहफ़ा, अहम सूखड़ी मतलब तोहफ़ा अजरक है आहे। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। हाणे इन सवाल ते गौर कंदा तो कायद-ए-आज़म जे ख़्याल मूजिब, कायद-ए-आज़म के ख़्याल के मुताबिक़ पाकिस्तान कहिड़नि मक़सदनि खे हासिल करण लाइ क़ाइमु कयो वियो आहे? पाकिस्तान किन मकासद को हासिल करने के लिए कायम किया गया? अब इसका मैं जवाब बताता हूँ आपको कि कायद-ए-आज़म जे ख़्याल मूजिब पाकिस्तान हेठि ॾिनल मक़सदनि जे लाइ हासिल कयो वियो आहे। यानी कायद-ए-आज़म के ख़्याल के मुताबिक पाकिस्तान मंदरजा झेल यानी नीचे दिए गए फॉलोइंग पॉइंट्स की वजह से हासिल किया। कौन से हैं वो पॉइंट्स? पंहिंजे अलिफ में देखिए, अलिफ पंहिंजे दीन इस्लाम ते मुकम्मल आज़ादी सां रहियो वञे, यानी हर कोई अपने दीन इस्लाम पर हम मुकम्मल आज़ादी से रह पाएँ। एक मकसद ये था टू नेशन थ्योरी का। आपको भी पता है हमने कितनी कोशिशों और काविशों से ये अलग मुल्क हासिल किया। इन जे लाइ तो छो जो असां पंहिंजे दीन इस्लाम ते मुकम्मल आज़ादी सां अमल करे पंहिंजी ज़िंदगियुनि खे पुरनूर कयूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगियुनि खे पंहिंजे दीन जे मुताबिक़ आणे ऐं पंहिंजी फलाह ऐं कामयाबी हासिल कयूं। हाणे नंबर ॿ अचो त मक़सद जेका हुया, नंबर ॿ छा आहे? मुसलमान पंहिंजे पाण में इत्तिहाद, ईमान ऐं तंज़ीम सां रही सघनि। तो मुसलमान आपस में इत्तिहाद, ईमान और तंज़ीम से रह सकें। अब उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अहम लफ्ज़, मायने और जुमला। देखिए ये अल्फाज दिए गए हैं जिसके मायने और जुमले इस स्लाइड में मौजूद हैं। मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने बताता और पढ़ता और समझाता जाऊँगा। जिस तरह है मेमार, मेमार का मतलब है सुतून, पिलर्स। अब इसका जुमला है नौजवान मुस्तकबिल जा मेमार आहिन, यानी नौजवान मुस्तकबिल के मेमार हैं। निबेरो, निबेरो का मतलब होता है सॉल्यूशन देना, हल करना। अब इसका जुमला है मुझे मसले जो निबेरो काजी कयो। बच्चे आप जो है यहाँ पर अपने जुमले जब ये आप पढ़ लेंगे तो आपको एक मायने उसका मिल जाएगा, जिससे आप अपने जुमले बनाकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन अल्फाज की। ताउन, ताउन जो छा मतलब आहे त साथ ॾियणु, यानी साथ देना, ताउन करना। हुकूमत खे, अब इसका जुमला है हुकूमत खे ग़रीबन सां हर किस्म जो ताउन करणु घुरिजे, यानी हुकूमत को गरीबों के साथ हर किस्म का ताउन करना चाहिए। जिद्दोजहद, जिद्दोजहद जो छा मतलब है? कोशिश करण। कुछ कॉमन वर्ड्स भी होते हैं जिनका उर्दू और सिंधी में भी एक ही मायने निकलता है। अब जिद्दोजहद का क्या मतलब है? कोशिश करण। हर कम में, अब इसका जुमला पढ़ता हूँ, हर कम में जिद्दोजहद करण सां कामयाबी हासिल थींदी आहे। हर काम में जिद्दोजहद, कोशिश, एफर्ट्स करने से कामयाबी हासिल होती है। कितना आसान जुमला है। आप मुख्तलिफ जुमले बनाइएगा इसी तर्ज पे। बानन, बाना कहते हैं बंदों को, बाना मतलब बंदा। अब इसका जुमला है अल्लाह पंहिंजे प्यारे बानन ते ख़ास करम कंदा आहिनि। अल्लाह पाक पंहिंजे प्यारे यानी अपने प्यारे बंदों पर ख़ास करम फरमाते हैं। अॻियों लफ्ज़ आहे रहलत। रहलत मतलब गुज़ारे वञण, यानी पर्दा फरमा लेना, रहलत का मतलब है। मरीज़, अब इसका जुमला बनाया है मरीज़ सख्त बीमारी का पोए रहलत करे वियो, यानी मरीज़ सख्त बीमार होने के बाद रहलत कर गया, गुज़र गया, वफ़ात पा गया। अब आ जाए नेक्स्ट वर्ड पर राइज। राइज जो मतलब है लागू करण। हुकूमत कानून ठाहिण खां पोइ राइज, हुकूमत कानून ठाहिण खां पोइ राइज कंदी आहे,
یعنی حکومت قانون بنانے کے بعد اس کو لاگو کرتی ہے، رائج کرتی ہے، امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اب آ جائیں سوکھڑی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سوکھڑی کا مطلب ہے تحفہ۔ اجرک سندھ جی خاص سوکھڑیا ہے۔ پچھاڑوں، پچھاڑوں کا مطلب ہوتا ہے پوچھ گچھ، انویسٹیگیشن، حساب کتاب لینا۔ پچھاڑوں کیا مطلب ہے؟ حساب کتاب، یعنی قیامت جے ڈींहुं اعمال جو پچھاڑوں تھیندو، یعنی قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سے سندھی میں اگر چواں تو اللہ سائیں اساں کا پچھاڑوں کندو، اللہ پاک ہم سے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ اب نیکسٹ ورڈ ہے توفیق۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے استطاعت، یعنی آپ کی استطاعت کتنی ہے۔ یعنی اب اس کا جملہ ہے سندھی میں، حسب توفیق صدقو کرن مصیبت کے ٹاریندو آہے۔ یعنی حسب توفیق جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق حسب توفیق صدقو کرن مصیبت کے ٹاریندو آہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حسب توفیق صدقہ کرنا مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جمار، اب اگلا ورڈ ہے جمار۔ جمار کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، برتھ۔ جمار مطلب پیدا ہونا، پیدائش۔ اب حضور، اب اس کا جملہ میں نے بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جمار کھاں پوئے عرب جی جہالت ہدایت جے نور میں بدلجی وئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی جمار کھاں پوئے عرب جی جہالت ہدایت جے نور میں بدلجی وئی، یعنی ہدایت کے نور میں بدل گئی۔ یعنی جب حضور آقا علیہ وسلم جیسے ہی عرب میں پیدا ہوئے تو عرب کی جہالت جو ہے وہ ہدایت کے روشنی سے پرنور ہو گئی۔ اگیں ورڈ ہے داستان، آکھاڑی، یعنی ہسٹوری۔ اس کے سندھی میں جملہ ہے، ॿारनि खे اسلامی تاریخ جی داستان ॿुधाइणु گھرجے۔ بچوں کو اسلامی تاریخ کی داستان بتائی جائے۔ ان کا پو ہے ورڈ بدھی۔ بدھی مطلب اتحاد، یونٹی۔ بدھی میں برکت ہے۔ پیارے بچوں، جو بھی ابھی ہم نے پڑھا، جیکو ہانے اساں پڑھیو سی، ان جو خلاصہ کلام ہی ہے تا پان سگورن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی برادری کے متحد کرنے جا اصول فرمایا۔ یعنی حضور آقا علیہ السلام نے اسلامی برادری کو متحد کرنے کے اصول فرمائے ہیں، جو آج ہم نے یہ چیپٹر پڑھا ہے۔ اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے، جیسے مسکینوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بوڑھوں کے بارے میں ارشاد فرمائے، بیویوں کے بارے میں ان کے کیا حقوق ہیں، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور اپنے حقوق فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اسلام بطور مکمل ضابطۂ حیات، یعنی اسلام ہماری زندگیوں کے لیے سب سے اہم اور ہمارا مکمل ضابطۂ حیات۔ امید کرتا ہوں کہ خلاصہ کلام کے ذریعے اور آپ ان تمام چیپٹر کے جو ابھی میں نے پوائنٹس بتائے، آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کو ریوائز کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔